This is a case of anxiety disorder. Patient consulted me on 11th June 2020, Mrs. H&M, 26-year female, education 12 months, and occupation, she is working in a Kotak life insurance company. It is a private job. Now, what is the problem and how it started? So, had been elaborated in patient's words something which are uh, on the exactly the words of the patient, and had been describe it with the LSMC form. Location, you can say in general, body and mind. So this problem started since 18 to 19 years of age, when she was 18, near about 18 years of age. But her complaint that increased since 7 to 8 months. The problem that exaggerated since 7 to 8 months. And the first time she faced this problem when she was 17 to 18 years of age, and she has to drop out from the course of air hostess. Now we'll study the what is the journey and what was the story regarding air hostess and all these things. So what are the problems? ગભરામણ થાય, છાતીમાં દુખાવો થાય, બોલવામાં તકલીફ પડે, મૂંઝારો થાય, રડવું આવી જાય, અચાનક જ ખોટા વિચારો આવવા માંડે, આગળ શું થશે, કેમ કરશું, આવા બધા વિચારો આવે. હવે હું આગળ કેમ વધીશ? માર્ચની અંદર જોબ મુકાઈ ગઈ, રિઝાઇન કરવાનું કીધું. So these are the some words. સ્ટોરી આપણે આગળ આવશે. જોબ મૂકવાનું કીધું, રિઝાઇન કરવું પડ્યું. I got the major failure in my life. And by describing all these things, she was constantly weeping. And we can see the anxiety on her face. ઓલ્ડ જોબ છે એ પાછી સ્ટાર્ટ કરી, પહેલેથી સ્ટાર્ટ કરી, હવે રિટર્ન થઈ ગયા આપણે. હવે જેવું જોઈએ એવો સ્કેલ નથી, એટલે ટેન્શન રહે. 4.5 વર્ષથી આ ફિલ્ડની છું, ધેટ મીન્સ ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ એન્ડ ધી માર્કેટિંગ. પણ છતાં ફૂલફિલ કંઈ નથી થયું. બીજા કલીગ આગળ નીકળી ગયા. લાઈફમાં ચેલેન્જીસ આવે છે, ગિલ્ટી ફીલ થાય છે. મોડાલિટીસ, અચાનક આવા બધા વિચારો મગજમાં ચાલુ થાય ને ત્યારે બધી તકલીફો વધી જાય. જ્યારે આવા વિચારો અચાનક સ્ટાર્ટ થઈ જાય જોબ વિશેના, ત્યારે બધું વધી જાય ને ગભરામણ, મૂંઝારો થાય, હાથમાં ખાલી ચડી જાય, એક્સેટ્રા. બિસાઇડ ધીસ, જ્યારે કોઈ એમ જોઉં કે આનો પગાર સારો છે, આ આગળ વધે છે એના ફિલ્ડમાં, ત્યારે થોડી ટેન્શન ફીલ થાય. Then she even develop hypotension with this ગભરામણ and all these things. That is especially in sun heat. સાંજે વધી જાય, ખાસ કરીને સાંજે ઘરે એકલી હોય ત્યારે. પછી શું કરું? તો પછી રડી લેવાનું. અને ત્યારે વળી એમ કોઈ કહે કે ભાઈ હશે કે, તો એમ થાય કે ભાઈ આપણે બધાની સિમ્પથી લઈ છીએ, એટલે એ મને ગમે નહીં કોઈ કહે તો. એટલે મને જરાય ગમતું નથી આવું થયું લાઈફની અંદર. Another problem, that is, she was suffering from headache in the forehead region, in the supraorbital region. That problem aggravated since 15 to 20 days, but actually that problem was 3 to 4 years old. And what are the sensation? ધબકારા મારે, લવકારા મારે, માથું દુખે, નીચે જોઈ જ ન શકાય. Aggravation, sun, slightest exposure to sun, looking down aggravation, conversation aggravation, વાતચીત કરતા હોય કોઈ કે બીજા લોકો બોલતા હોય તોય તકલીફ પડે, માથું વધારે દુખે. સાંજે 4 થી 5 વચ્ચે વધારે દુખે. થોડી ઊંઘ કરી લઉં તો સારું લાગે. And sometimes she vomited out the food what she had been taken, and this she felt better. આ સમયે બીજું શું થતું હોય? આ ફોર્મેટ આખું લખેલું છે, પણ ક્વેશ્ચનરીઝમાં થઈ હોય વચ્ચે. So what are the other problems while she was having headache? કોઈ બોલાવે ન ગમે, સૂઈ રહેવું પડે, થોડો ગુસ્સો આવે અને ચીડિયાપણું આવી જાય. Other problems, associated problems, pain in calf muscles and extremity, the pain with swelling, which aggravates by long standing, by traveling, by sour food, amelioration, headaches. Along with that, she was suffering from weakness. Any doubt from her chief complaint or any associated complaint? Anything you want to know? Okay.
So now, what are the other features of the case? Past history: she got the hypotension, and more the problem, as she had been said in the initial part, when she was 17 to 18 years of age, she fell down, and she was ultimately hospitalized, and they had been given pint and etc. And there was nothing major diagnosis. Then she was suffered from typhoid in April 2020, had been taken allopathic treatment. She had again problem of recurrent ephth in 2016. Family history: paternal grandfather had stroke, paternal grandmother myocardial infarction, maternal grandfather diabetes mellitus, and mother had osteoarthritis. Mother has osteoarthritis. Now the personal history: appetite average, she prefer warm food, +2. ભૂખ લાગે ત્યારે પેટમાં બળતરા થાય, ગુસ્સો વધારે આવે, એકાદ વાગ્યાની આજુબાજુ ચાલે, થોડું મોડું ન ચાલે, એકની આજુબાજુ જમી લેવાનું. ફર્સ્ટલેસ બેઝિકલી, desire spicy, +2, sweet, +2. She used to take raw milk, which she liked. Bowel regular, nothing problematic. Urine, nothing problematic. Perspiration more on scalp more on scalp, and especially in sole. અને સમરમાં આ પ્રોબ્લેમ વધી જાય, એટલો પ્રોબ્લેમ વધે કે ચાલુ તો પગની છાપ પડી જાય, એટલો પગના તળિયામાં પરસેવો વળે, અને પગના તળિયા બળે પણ વધારે સમરની અંદર. And she has to uncover her feet while sleeping. Menstrual history: nothing abnormality. She was suffering from leukorrhea occasionally due to the exertion, that may be due to physical exertion or mental exertion. Sleeplessness since 2 months because of all these things, anxiety and all these things. 4:30 4:30 સુધી જાગવું પડે, નીંદર ના આવે, પછી ઊંઘ આવે. Thermally she was chilly. So these are the physical generals. Now mind. Up to now, have you any question, any query? હવે અમુક વર્ડ્સ છે એ અહીંયા કદાચ તમને વાંચવામાં તકલીફ પડે, કારણ કે સોફ્ટવેરના ઇશ્યુને લીધે. હું ડિસ્ક્રાઇબ કરતો જાઉં છું. નાનપણમાં જોઈન્ટ ફેમિલીમાં હતા. આમ તો દાદા દાદી જોડે જ મોટી થયેલી છું. 12th સુધી ગોંડલમાં જ સ્ટડી કરેલું, અને પછી એર હોસ્ટેસના અભ્યાસ માટે રાજકોટ આવેલી, ત્યારે અપડાઉન કરતી. નાનપણથી જ એવું હતું કે એર હોસ્ટેસ બનવું છે. એક જ સપનું હતું કે ના, એર હોસ્ટેસ બનવું છે. શું કામ બનવું છે? તો કે એ બધું એટ્રેક્ટિવ લાગે, લાઈફ એટ્રેક્ટિવ લાગે. એનાથી સારી જોબ મળે, એક સારી સેલરી હોય, એક સારી પોઝિશન હોય, સારી લાઈફસ્ટાઈલ હોય. આમ ભણવામાં સારી હતી, એટલે પછી 12th પછી તરત જ એર હોસ્ટેસની સ્કૂલમાં એડમિશન મળી ગયું અને જોઈન કરી લીધેલું. એન્ડ ધેટ વોઝ અ એરા in 2020. Majority of girls are in trying to go in aviation industries. 6 મહિના પછી ફાધર ને ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇસિસ આવ્યા, એના ઉપર બહુ મોટું દેણું થઈ ગયું, એ કંઈક ફૂલફિલ ન કરી શક્યા, અને એને ગામ છોડીને નીકળી જવું પડ્યું. ફાધર અને મધર એ બીજા એક સિટીમાં ચાલ્યા ગયા. આ પેશન્ટ આપણું એના દાદી સાથે અને દાદા સાથે રહેતી. એન્ડ સી had to left out that course, કારણ કે ફાઇનાન્શિયલ ઇસ્યુને કારણે એર હોસ્ટેસનો કોર્સ છે એ છોડવો પડ્યો, મૂકી દીધું. ત્યારે એવું લાગ્યું કે હવે આપણે કાંઈ નહીં કરી શકીએ, મારી કાંઈ આઈડેન્ટિટી રહી નહીં. મારે પોતાની આઈડેન્ટિટી ક્રિએટ કરવી હતી. શું કામ આઈડેન્ટિટી ક્રિએટ કરવી હતી? શું કામ આ બધું કરવું હતું? કોઈ પાસે આપણે પૈસા ન માગવા પડે, આપણી લાઈફ એવી હોય, આપણી ડેઝિગ્નેશન એવી હોય, તો આપણી આખી લાઈફસ્ટાઈલ એવી બને, અને હવે મારે આ મૂકવું પડ્યું. It was a phase when she first time developed the problem. પછી શું થયું લાઈફની અંદર આગળ જર્ની? In 2015, while she was doing her job, 20 વર્ષની જ આમ તો ઉંમર હતી, ત્યારે લવ કમ એરેન્જ મેરેજ થયા. અપડાઉનમાં સાથે મળ્યા, અને સેમ ફિલ્ડ હતું. મેરેજ કરવાનું રીઝન બીકોઝ કે બંનેના ફિલ્ડ સેમ હતા. મારી એમ્બિશન અને એની એમ્બિશન સરખી જ હતી. બંનેને સ્ટોક માર્કેટ ફિલ્ડમાં, ઇન્સ્યોરન્સ ફિલ્ડમાં સાથે જ વર્ક કરવાનું હતું, આગળ વધવાનું હતું. બંનેના વિચારો મેચ થતા હતા. એ મને સમજી શકશે, કારણ કે મારું ફિલ્ડ હતું, એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે અને મને ફ્રીડમ મળશે મારા કામ કરવાની. Then she married with that boy. હવે શું થયું તો કે 4 વર્ષથી ત્યાં કોટક લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સમાં જોબ કરતી હતી, and she was in much higher position.
ડીડી એક પોઝિશન છે જે ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલની પોઝિશન છે ત્યાં સુધી એ પહોંચી ગયેલી હતી. ઇવન એનો હસબન્ડ પણ એનાથી નીચેની પોઝિશનમાં હતો. વોટ હેપન કે એને એક્સાઇડ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સમાંથી એક સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી આવી, સેલેરી થોડી અપ મળતી હતી, એટલે એને જોઈન કરી લીધું અને કોટક લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સને મૂકી દીધું. હવે એક્સાઇડ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સમાં ગયા, 5 મહિના ત્યાં જોબ કરી. પ્રોબ્લેમ શું થયો? જે ટાર્ગેટ બહુ હાયર હતા, ભલે પોઝિશન હાયર હતી પણ બહુ હાયર ટાર્ગેટ આવે. એન્ડ ધ મેજર પ્રોબ્લેમ દેર વોઝ નો ઇથિક્સ ઇન ધેટ કંપની. હું જ્યારે પણ કસ્ટમરને સમજાવું, કોઈ પોલિસી સેલ કરું, તો હું A to Z બધું ડિસ્ક્રાઇબ કરું એને, અને બધું જ કહું, એના પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ બધું જ સમજાવું. અને અહીંયા ટાર્ગેટ આપવામાં આવે અને એવું કહેવામાં આવે કે ગમે એમ કરી પોલિસી વેચો, અને ઘણું હાઇડ કરતા. There was no ethics, so she got dispute with higher authority. એને એના મેનેજર સાથે પ્રોબ્લેમ છે. એણે કીધું કે ભાઈ હું આ વસ્તુ નહીં કરી શકું, તમે એમ કે આ રીતે વેચો, હું એમ નહીં વેચું, હું તો બધું એક્સપ્લેન કરીશ જ. તો એના બોસ સાથે ચડબડ થઈ અને એના બોસે એને કીધું ઓકે તું ન કરી શક તો મૂકી દે. then I resigned. મેં મૂકી દીધું. એના હસબન્ડે કીધું એના બોસ હતા, એણે કીધું કે યુ હેવ ટુ લીવ, then she leave the job. પછી શું થયું તો કે ફ્રસ્ટ્રેશન એકદમ આવી ગયું, એકદમ ગુસ્સો આવી ગયો. તો એવું જ રહ્યું હતું, ઘણા દિવસો સુધી ડિપ્રેશનમાં રહેતી, આ પોઝિશન રહેતી. મારા એથિક્સ હતા કે મારી પોલિસી જે હોય એની ટર્મ્સ કન્ડિશન બધી કસ્ટમર સાથે શેર કરવાની. હું પહેલેથી કસ્ટમર સાથે પ્લસ માઇનસ બધું જ શેર કરતી. અને અહીંયા એવું કંઈ જ નહોતું, એટલે એક ફ્રસ્ટ્રેશન આવતું હતું ત્યાં જોબમાં. હવે એવું થયું કે ભાઈ ફ્યુચરમાં શું? હવે ફરી પાછી કોટકમાં ગઈ, ફરી પાછી કોટકમાં આવી, પણ ત્યાં શું થયું? હવે એક નીચેના લેવલથી પાછું જોબ સ્ટાર્ટ કરવી પડી, કારણ કે જે હાયર પોઝિશન હતી એ પાછી ન મળે. તો નીચેના લેવલથી પાછી જોબ સ્ટાર્ટ કરવી પડે. તો શું થયું કે હું પાછળ વહી ગઈ, અંદર કંઈક ખૂટે છે એવું થાય. હવે મારાથી સેલ નહીં થઈ શકે, હવે હું નહીં કરી શકું. જ્યાં હતી ત્યાં જ આવી ગઈ. આ જોબ મૂક્યા પછી એવું થયું કે મેં મારી લાઈફની એક ઓપોર્ચ્યુનિટી ગુમાવી. અને મારા મેનેજર હતા, જે કોટકના મેનેજર, એની સાથે એક રિલેશન પણ મારા ડિસ્ટર્બ થયા, કારણ કે માંથી મૂકીને પાછી અહીં આવી. પછી ગિલ્ટ થતું અને એમાંથી હું ડાઉન થતી ગઈ. અને આ બધું ફ્યુચરમાં મને એક મોટો ગેપ આપશે, મને હેડેક સ્ટાર્ટ થયું, આ બધું મને નડશે એવું લાગવા માંડ્યું લાઈફની અંદર. હસબન્ડ વચ્ચે અમુક કહે છે વાત, એટલે કે આ છે ને એની આઈડેન્ટિટી બનાવવા માટે, આગળ વધવા માટે હંમેશા કામ કરતી હોય અને એના માટે મતતી હોય. એટલે એને પ્રોબ્લેમ થયો કે ભાઈ હવે હું એવી નહીં પરફોર્મ કરી શકું. એટલે પેશન્ટ પાછું કહે છે કે મને મારી આઈડેન્ટિટી મારા બહુ ગમે, અને મને મારા વિશે કોઈ જરાક બી નેગેટિવ બોલે એ ન મેળ આવે. મને સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ જોઈ, કોઈ નેગેટિવ વાત કરે ત્યારે ગુસ્સો આવે, પછી કંટ્રોલ ન રહે, હું સામે કહી દઉં. લગ્ન પછી તરત જ સસરા સાથે ઘણા પ્રોબ્લેમ થયા હતા, કારણ કે મારો સ્વભાવ એવો છે, અને હજી એ પ્રોબ્લેમ ચાલે છે. નાનપણમાં કોઈએ મને ના નથી પાડી. આવો સ્વભાવ કેમ છે? તો કે નાનપણમાં મને કોઈએ કાંઈ ના નથી પાડી. ભલે હું મોટી હતી, પણ બધી મારી જીત પૂરી થતી. દાદા દાદી બધું જ ફૂલફિલ કરતા. અને ઇવન મેરેજ માટે મને ના નથી પાડી કોઈએ. દાદા દાદીની વધારે લાટકી હતી. અને એ મોમેન્ટમાં તરત જ રડવાનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું. So there was some incidents related with grandparents. So we have a time to probe that area in her life. So I ask કે શું હતું દાદા દાદી સાથે, કેવું હતું રિલેશન, કેવા હતી લાઈફ તમારી, કેવી હતી? કે બધું આપેલું હતું. મોટા થયા એટલે ત્યાં સુધી એને મને જવાબદારી નહોતી આપી. ઇવન મારા ફાધર હતા, એ મારા દાદા એક્સપાયર થઈ ગયા પછી જ એને દેણું થયું, કારણ કે દાદા હતા તો એ બધું મેનેજ કરી લેતા. દાદા નહોતા, then she was weeping constantly. અને કે પેરેન્ટ્સ આમ તો ફ્રેન્ડ જેવા જ હતા મારા. So when patient was in 10th standard, her grandfather died. એ બધું સંભાળીને રાખતા, એ ગયા પછી જ ફાધરને ફાઇનાન્શિયલ લોસ આવેલો. Then parents shifted to Bavda. And patient was with her grandmother at Gondal. પછી એ વાત ચાલુ કરી એણે કે દાદી વગેરે મને ગમતું નહીં, બહુ નજીક હતી દાદી મારાથી, અને રડવાનું ચાલુ હતું. એ મમ્મીથી પણ વધારે સાચવતી. Then suddenly she also died one day due to myocardial infarction. અને એ પછી પણ એને હાઇપોટેન્શન થયેલું હતું, અને ક્યાંક નજીકના ક્લિનિકમાં જવું પડ્યું હતું. It was a phase in which she was constantly crying and describing her relationship with grandparents. એટલે કેમ દાદી સાથે એટલું બનતું, કેમ મધરથી પણ વધારે ગમતા? કે એની વાતથી એક ધક્કો લાગતો. એ ક્યારેય પડવા ન દે, એની વાતો એવી હોય, એ સરસ વાત કરે બધી.
એની પાસે બેઠા હોય તો મેન્ટલી આપણને રિલેક્સ ફીલ થાય. ત્યારે બહુ ન સમજાતું એ શું સમજાવતા, પણ હવે લાઈફમાં સમજાય છે બધું, એના શબ્દો યાદ આવે છે. મારો સ્વભાવ પહેલેથી જ ગુસ્સાવાળો હતો. મેં ક્યારેય કોઈનું કઈ આમ સાંભળ્યું જ નથી. મધર અને ફાધર અને ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ કોઈ પણ હોય, ખોટું હોય તો હું ત્યારે કહી દેતી. એ મારાથી ટેકલ ન થાય. અને મને જે જોતું એ બધું મળી ગયું એટલે આમ મનામાં થોડું જીદીપણું પણ નાનપણથી આવી ગયું છે. ધીસ આર ધ વર્ડ્સ બાય પેશન્ટ્સ. ફાધર શાંત હતા, પણ એ ટેન્શન હોય તો ફેસ ઉપર કઈ ખબર ન પડવા દે એવા ફાધર હતા. મધર હતા, એ મારી જેમ હતા કે એ સામેવાળા કહી દે ગમે તે. બીજું તમારા નેચર વિશે તો કે જિદ્દી વધારે, ઇમોશનલ વધારે. કોઈ કઈ કે કઈ થાય તો પહેલી વાર થોડીક વાર જતું કરી દઈએ, પણ વળી પાછું એવું કઈ કે તો પછી ગુસ્સો આવી જાય. She got dispute with father-in-law just after marriage. આ જ બાબતે કઈ ખોટું સહન ન થાય વગેરે વગેરે એવી વાતો એણે કરી. બીજું કોઈ એવું એવું બન્યું જ ના કે કોઈનું દુઃખ હોય કે એવી વાત કરે, કોઈ સાથે એવું કઈ બન્યું હોય તો એ સાંભળી ન શકાય, જોઈ ન શકાય, મને હર્ટ ફીલ થાય. કોઈ એક્સપાયર થઈ ગયું હોય તો પણ વધારે દુઃખ થાય. કોઈકનું દુઃખ એવું જોઈને એમ ફીલ થાય કે ઓહ આ બિચારા કેટલા દુઃખી છે એમ. અને ક્યારેક ગુસ્સો આવે અમુક બાબતે કે મને પણ એવું થાય કે ભાઈ આ સામેવાળા આટલા દુઃખી છે તો મારે શું કામ દુઃખી થવું જોઈએ, એ બાબતે મને ગુસ્સો આવે, મારે આવું ઇમોશનલ ન બને. બીજું ચાઇલ્ડહુડ વિશે અને લાઈફ વિશે કે નાનપણથી મારે કંઈક બનવું છે એવું પહેલેથી હતું. ઘરેથી પેલા પોકેટ મની આપતા નાનપણમાં, તો હું કઈ બી વસ્તુ લેવી હોય તો મારા પોકેટ મની માંથી જ લેતી. માંગવું નહીં પેરેન્ટ્સ પાસે એક્સ્ટ્રા પૈસા કંઈ, પોકેટ મની માંથી પૂરું કરવું. માંગવામાં શું વાંધો તો કે ખચાશ આવે, આપણે ફેલિયર છીએ, આપણે પાછા છીએ એવું લાગે. તો નો અર્ન નો નેમ એ બધું ત્યારે એવું હતું, તો મારે અર્નિંગ કરવું હતું, એક આઈડેન્ટિટી ક્રિએટ કરવી હતી. બીજું કોઈ રોંગ પ્રૂવ કરે તો ગુસ્સો આવે, આપણે પ્રૂવ કરી દઈએ ત્યાં સુધી શાંતિ ન થાય અને આપણે સાચા છીએ એવું પ્રૂવ કરીએ. હોબીસ, સી લાઇક્સ ટ્રાવેલિંગ, એનાથી માઇન્ડ ફ્રેશ થઈ જાય. સી લાઇક્સ મ્યુઝિક, પણ કેવું તો કે શાંત અને એકલા શાંત જગ્યાએ બેસવું જોઈએ અને શાંતિ જોઈએ. બીજું હસબન્ડે એના વિશે વાત કરેલી છે કે એને બધું પ્રોપર જોઈએ, નીટ એન્ડ ક્લીન જોઈએ, કામે એનું પ્રોપર હતું, સિસ્ટમેટિક હોય, ઘરકામમાં એ સિસ્ટમેટિક છે. પેશન્ટ એવું કહે છે કે હું નાનપણથી જ આવી છું, ભણવામાં પહેલેથી મારું આવું જ હતું. પણ કોઈ આગળ જતું હોય તો ક્યારેક એવું ફીલ થાય અને જેલસી મને ફીલ થાય. અને હસબન્ડ સામું જોઈને એમ કહે છે કે આ બધા એને લક કામ કરે છે એટલે આ બધા આગળ છે એમ. એટલે એ બધા એને જોઈને મને એમ થાય ક્યારેક કે ભાઈ હું ખોટી પાછળ રહી ગઈ. So that was all story and mental status of the patient. Any question, any query? What are the diagnoses you can put in this case? First, as said in the initial part, that is, it was anxiety disorder, you can say. Then second diagnosis you can keep here, that is migraine, right? This is second condition. Now tell me your understanding about the case. This case is based on this current condition what we are learning right now, and we have to go more about the parts of the life of the patient, especially disposition aspect. I think બહુ એટલું આપણે રિમાર્કેબલ નહીં, રૂટીન અને ફિઝિકલ કોન્સ્ટિટ્યુશન એવરેજ બિલ્ટઅપ. વોટ ઇઝ યોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અબાઉટ ધ કેસ? કોણ શેર કરશે પહેલા, કોણે કંઈક આમાં વર્ક કર્યું છે?
Okay, you want to say injustice aggravation that you want to take in that case. Job મૂકી દો, મારે નથી જોતી job. So you want to take anarchist. Okay, then diligent છે, very good. એને શું consider કરો છો? Looking down aggravation in that case is very much important. Why? Why she got aggravation by looking down? Sorry? એને શું છે, મારી આઈડેન્ટિટી હોવી જોઈએ. એટલે એને હેડેકમાં looking down aggravation બહુ ચીપ આવે છે. So that's what you should consider then. Okay. Yes. Esteem is a basic need of the patient. Right. Then ત્યાં જેની sensitivity છે. Good. Diligent, conscientious patient. Right. મારે terms condition બધાને સમજાવવાના પૂરા. Right. Then sorry? Litigious. Fighter. Okay. Happy Gujarat. Okay. Any your selection? Causticum. Okay. Then હા બેઝિકલી આપણે એમ્બિશન વાળી રેમેડી જોઈએ છે. એમ્બિશન થી એન્ટ્રી મારવાનો. રાઈટ. એમ્બિશિયસ રેમેડી જોઈએ આપણે. ઓકે. બીજું એક સિમ્પટમ છે શકે વીપિંગ વાઇલ ટેલિંગ સિમ્પટમ એ કોન્સ્ટન્ટ હતું પણ એવું જરૂર નથી કન્સિડર કરી શકાય. એક ચીજ that was an emotional aspect when she narrated especially about grandparents. તો અહીંયા એનો ઇમોશનલ એરિયા એક્સપ્લોર થતો હતો. Yes, chief complaint in anxiety, government, she was weeping, but you should consider that it is a common symptoms of some this kind of anxious patient, anxiety disorder. So I am not with that symptoms weeping while telling her symptoms in that case. બીજું ઇન્સ્યોરન્સમાં 4 વર્ષથી છે ત્યાં એનવી છે કોન્સ્ટન્ટ ફીલ છે. ઓકે, આ લોકોના લક છે એટલે આગળ વધી ગયા છે. હા. And poison joining. Okay. These material things need. Right. Or these envies. Okay. So love need or jealousy. Right. So basic need is it's jealousy. Right. Love મળતો હોય આપણે જોતો હોય is jealousy. Material things ની desire છે બીજાને જેમ થાય આવું જોઈએ. So envy. Right. બીજું concentration. What is miasm of envy and what is miasm of jealousy? A is similarity. ના. Envy is which miasm? No. Envy is which miasm? In envy, what I feel કે મારી પાસે આવું હોવું જોઈએ. જ્યારે jealousy હશે ને તો આ કેમ આગળ વધ્યો? આને કેમ પાછળ પાડવો? So envy is a sorropsychosis, while jealousy is a psychosyphilis. It is more higher. A difference છે miasmatic level. So what do you consider in that case? Jealousy or envy? Envy. Okay, right. Okay. Okay. બીજું તો ડિસ્પોઝિશન આપણે મળે આટલું એમ્બિશિયસ છે પણ જે એથિક્સ ની વાત આવે generally morals are very good in that case, right? Right. Morally good. Then will strong simple. બોસ ને કહી દીધું કે આ જોબ નથી કરવી, સસરાને કહી દીધું ખોટું થતું હોય તો હજી મેરેજ કરીને ગઈ હતી ત્યાં કહેવાય ગયું. will is strong. Intellect good. Right.
Okay, your selection is Nakshamika, right? Then, Bija, those are disposition, will strong, morals good, diligent personality, basic need is self-esteem, extroverted personality, yes, it describe all these things fluently. Intellect good, chilly, thirstless, miasm is psychosora. The psychotic is predominant in that condition, and the sora is in the base. Okay, you can. Pachi? Ah, right. Right, you can take. બીજા તમારા inputs. નક્ષ શું કામે નક્ષ તારું રીઝન શું નક્ષનું? રાઈટ. હમ. Litigation, quarrelsome. Right. Okay. Chilly. Right. બીજું કોઈ આ સિવાય કઈ? Yes. Ignatia. Selection is Ignatia. Why? Diligency. હમ. હમ. Okay, selection is Ignatia. Right. Then બીજા કોઈ આ બાજુથી ગર્લ્સમાંથી કોઈને કઈ કેસના ઇનપુટ તમારે કઈ નથી? Yes. Right. Nakshomika. Okay. Good. Platinum. Okay. Okay. Luxury desire for. થર્મલમાં તમે હોટ અને ચીલીમાં કોન્ટ્રાડિક્ટ થાવ છો. ઓકે તમારે સેમ રાઈટ. એવી રીતે તમને ફીલ કરાવી દે ને I had one case that was a severe depression. She was on too much antipsychotic. Yes. હું એ રીતે એને ડિફરન્શિએટ નક્ષ ઓમેગા અને પ્લેટિનમ નક્ષ છે ખુદ મહેનત કરે છાડો કાઢવો. હા. એની નીચથી નો નીકળે ત્યારે પ્લેટિનમ એવું એને. ઓકે. રાઈટ. તમે તમારી રીતે સમજ છો. હું એમ રીતે. રાઈટ. So that in that case when lady came to my clinic મને ફાઇલ બતાવી. સાહેબ શું લાગે તમારા થઈ જશે? That was the first sentence. શું લાગે તમારે થઈ જશે? આટલી દવાઓ ખાઉં છું તમારે થશે મારો કેસ હેન્ડલ? Ultimately it was a point when I didn't thought about platina. પણ જ્યારે હું એક આખો કેસ પૂરો કર્યો અને જ્યારે રિટ્રોસ્પેક્ટિવ જ્યારે હું સ્ટડી કરું ત્યારે મને ખ્યાલ આવ્યો કે ના I was right. Tarantula also insolence. Anacardium also insolence. હા કમ્પ્લીટમાં છે વધારે. રાઈટ. ઓકે બીજું કોઈ? દેખાડ દે તમારી ઓકાત હું છે. રાઈટ. અનધર કેસ વન ચાઇલ્ડ એ આવ્યો એટલે એના મમ્મી હજી કહેતા હતા એને કીધું કે અહીંયા બેસ બાજુમાં એટલે એ બાળક લગભગ હશે કહું તો 6 કે 7 વર્ષનું. ઇટ વોઝ અ કેસ ઓફ એલર્જી કમ્પ્લેન એન્ડ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. આવી અને મારી ચેરમાં બેઠો અને મારા ટેબલ ઉપર એક પગ આમ અને એક પગ આમ જસ્ટ લાઈક એની સોલ મારા બાજુ આ રીતે ફેસ કરે છે. જસ્ટ સી સેટ વિથ ધેટ પોસ્ચર
અને આરામથી આમ અને મમ્મી કે પગ નીચે રાખ એટલે પગ થોડીક વાર નીચે રાખ્યા વળી પાછો એક પગ આમ ઉપર and that case was cured with the tarantula. It was a insolence again because not giving respect to someone. ત્યાંથી ઓબ્ઝર્વેશન માંથી રૂબ્રિક લીધેલું. Yes, it is deceit because timidity. Because timid. That's why need to be faint. એ છે ને તમને એ તમારો બદલો લેવો હોય ને તો ફેકિંગલી જ લે. Inciting others પાછળથી સડી કરીને આવી જાય. ટીઝિંગ રૂબ્રિક છે એન્સેફેલિટિક છે. એમાં એક જ દવા છે કેન્ટમાં એરેનિયા એક્સોબોલા. It is group of terrain. Yes. And right. આમ હોય ગઈ એરેનિયા. Okay. So now we are with time. આ સિવાય કોઈને કઈ ઇનપુટ દેવા છે? Okay. Spigelia. Right. So it is again a medicine of this Loganeaceae family, Nux family, Nux ignatia, both of this. And the case was completely cured with the Nux omega. It was a simple case. And again, my entry point is saying, as both said, that it was an ambition deceived. Then another symptoms like envy and all these things, looking down, had aggravation. First prescription on the day when she consulted Nux omega 200, then gradually she improved in all her complaints. Then just after 2 months, I need to repeat Nux omega 200. Then after some time, again she developed some problem due to some issues with the colleagues. And at that time, I had been given Nux omega 1M. And after 1M, in the further follow-ups, 2 to 3 follow-ups, she was completely better. No any anxiety episode, no episode of migraine, leg pain, etc. And then I closed the case. It was a case that based on completely disposition and sold on the basis of disposition. That's why disposition is a main thing. What Henneman sir had been mentioned in the ordinance many a times, and Vijayakar sir had been also given importance to that thing. So basically disposition ઉપર focus કરજો, પછી આગળ આપણે લર્ન કરવાનું છે. Thank you.